Good morning students. Today we are going to see one of our important topic in lesson 1 electrostatics. Electric field due to an electric dipole at a point on the equatorial plane. Already nama axial line பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? So electric field ஓட axial line நம்ம பார்த்தாச்சு. So equatorial line நம்ம பார்க்க போறோம். Very important 5 mark as well as easiest 5 mark. Okay. So concept இதான் concept நம்ம வந்து understand பண்ணிட்டோம் அப்படினா ஈஸியா நமக்கு வந்து understand ஆக ஆரம்பிக்கும். Okay. Listen. இங்க ஒரு விஷயத்தை நீங்க கவனிக்கணும்டா. இதுக்கு நான் previous classல நம்ம பார்த்த axial lineக்கும் இப்போ நாம பார்க்க போற equatorial lineக்கும் there is some difference, some changes இருக்கும். Okay. So அந்த changes பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ axial line நம்ம என்ன பார்த்தோம்? 2 point charges separated by a distance, small distance. Okay. So அதனோட electric dipole moment நம்ம calculate பண்ணோம். இல்லையா? Same அதே தான் இங்க யூஸ் பண்ண போறோம். But this is equatorial plane. Okay, நான் சொல்றேன்டா equatorial plane na. First, electric dipole. 2 point charges separated by a distance, small distance, very small distance 2a. 2 point charges, one is negative charge, another one is positive charge. Minus q and plus q. Okay. So இதனோட midpoint நான் O ன்னு எடுத்தேன் அப்படினா இதனோட midpoint O னா இது என்னவா செப்பரேட் ஆகும் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிருக்கேன் உங்களுக்கு இது A and this one A. Okay. So equatorial plane அப்படினு சொல்றாங்க அப்படினா listen, the distance between two point charges இந்த midpointல எப்படி இருக்கும் distance ஈக்குவலா இருக்கும். Equatorial is nothing but equal in length, equal in magnitude. Okay. So இப்போ for example இங்க இருந்து அந்த பாயிண்ட் நம்ம எடுக்கிறப்ப சீன்ற நம்மளே கன்சிடர் பண்ற அந்த பாயிண்ட் சார்ஜ் நம்மளோட அசம்ப்ஷன் இருக்கிற பாயிண்ட் சார்ஜ் எதுக்கு ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கணும்? இந்த மைனஸ் q-க்கும் இந்த பிளஸ் q-ன்ற பாயிண்ட் சார்ஜுக்கும் ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கணும். ஓகே. சோ பாருங்க இப்போ இந்த மைனஸ் q-ல இருந்து இங்க ஒரு சார்ஜ் நான் கன்சிடர் பண்றேன். ஓகே. சோ அந்த சார்ஜ் நம்ம c ன்னு எடுத்துக்கோம். ஓகே. சோ இங்க இருந்து இதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் minus q கான distance, இங்க இருந்து plus q கான distance as well as midpoint கான distance. So இந்த 3 distance are equal, equidistance. Okay, அந்த pointல because this is called equatorial line. Equatorial line means equal distance from midpoint. இந்த midpointல இருந்து equal distance இருக்கணும். Okay, இந்த distance நம்ம r ன்னு கன்சிடர் பண்றோம். Listen, this is positive charge. So ஒரு positive charge ஒரு electric field line நம்ம வைக்க சொல்ல it acts radially outward. So அப்ப நான் என்ன பண்றேன் இங்க E plus ன்ற charge because due to plus q point charge so electric field என்ன ஆகும் E plus இல்லையா? So this is negative charge. So negative charge நான் இந்த பாயிண்ட்ல வைக்க சொல்ல negative charge means acting towards the center, towards அப்ப this one E minus. Okay. So இப்போ நம்மளே பாயிண்ட் கொடுத்துக்கலாம். This is A, B, C. C already நம்ம எடுத்தாச்சு இல்லையா? C. Okay. So இதை நீங்க பாருங்க. This is this two parallel component. Okay. So இந்த E plus, E minus parallel component. இதுல இருந்து இது equidistance இல்லையா? So இந்த component consider பண்ணுங்க. This is perpendicular. Same this one E plus and this one E minus. Okay. So இப்போ இது E plus இது E minus னா அப்ப நம்ம என்ன தெரியணும் நமக்கு என்ன நம்ம கன்சிடர் பண்ணனும் என்ன டிட்டர்மைன் பண்ணனும் E total. So the value of E total only நம்ம மெஷர் பண்ணனும். So E total means இது parallel அப்படினா listen நான் இப்போ நம்ம parallel perpendicular அப்படினு ரெண்டு காம்போனன்ட் நம்ம பிரிக்க போறோம். Parallel perpendicular. First, you must know about parallel component. Parallel is nothing but cos theta. So அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படினா dot product அப்படினு சொல்லுவோம். மேக்ஸ்ல நீங்க தெரியும் உங்களுக்கு dot product. Okay, and perpendicular அப்படினா sin theta. அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படினா cross product. Okay, இப்போ இந்த டயகிராமை நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? parallel-ஆவும் perpendicular-ஆவும் பிரிக்க போறோம். Listen, இது E plus E minus. This is perpendicular to the plane because plane charge எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. Okay, so charge-க்கு perpendicular-ஆ இருக்கறத நம்ம எடுக்க போறோம். அப்ப என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? E plus sin theta E minus
sin theta. Listen, இந்த காம்போனன்ட் நம்ம எடுத்துக்கோம். Because perpendicular னா ஆல்ரெடி நான் என்ன சொன்னேன்? Perpendicular sin theta ல மெஷர் பண்ணோம். So இத E plus sin theta னோ E minus acting outward na E plus acting inward na E minus. Okay. So இந்த ரெண்டு charges இந்த ரெண்டு electric field consider பண்ணுங்க. Sorry, electric field. இந்த ரெண்டு electric field consider பண்ணுங்க. They are equal in magnitude. ரெண்டுமே same magnitude இல்லையா? But opposite in direction. Opposite in direction. Yeah. So இது upward la இது downward la move ஆகுது. So both are cancel each other. Equal in magnitude, opposite in direction. நம்ம ஆட் பண்ணாலும் என்ன பண்ண நம்மளுக்கு 0 கிடைக்கும். ஓகே. ஸோ இது நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். நெக்ஸ்ட் நம்மளோட parallel காம்போனன்ட்டுக்கு நம்ம வரோம். ஸோ parallel காம்போனன்ட் மீன்ஸ் இது E plus இது E minus இல்லையா? ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ரிசல்டன்ட் தேவைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? இதை இங்கேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்குவோம். அப்போ இதை E plus cos theta, இதை E minus cos theta. Because parallel என்ன சொல்லியிருக்கேன் நான் cos theta ன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இப்போ அதை எப்படி எடுக்கிறோம் பாருங்க. விஜயன் this one E plus cos theta. இது நம்ம கேன்சல் பண்ணியாச்சு. E plus sin theta, E minus sin theta, perpendicular component. E plus cos theta, E minus cos theta. And this is resultant, E total. E total. Okay. So, அப்போ இது நம்ம என்னடா கன்சிடர் பண்ணுவோம்? E plus cos theta. அப்போ இது E minus cos theta. Okay. நம்ம இந்த டோட்டல் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? இங்கே கண்டுபிடிக்கணும். இந்த டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம். இப்போ எப்படி மிஸ் இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் வந்தது? நீங்கள் இந்த மேக்ஸில் கிராஃப் போடுவீங்க இல்லடா? இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ், இது எக்ஸ் டேஷ், இது ஒய் ஆக்சிஸ், இது ஒய் டேஷ். ஓகே. ஸோ இது மேலே இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பாசிட்டிவில் தான். இங்கே பாருங்கள், மேலே இருக்கிற எல்லாமே பாசிட்டிவில் இருக்கா? இந்த கீழே இருக்கிற எல்லாமே என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்? நம்ம நெகட்டிவில் யூஸ் பண்ணுவோம். நீங்கள் அப்படி கன்சிடர் பண்ணாலும் அந்த டயக்ராம் ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும். இந்த டயக்ராமுக்கு 1 மார்க் உங்களோட கீ ஆன்சரில். ஸோ இதில் 1 மார்க் இருக்குது உங்களோட டயக்ராமுக்கு. ஓகே. ஸோ இப்போ நம்ம டயக்ராம் ஓவர். லிசன், இந்த டயக்ராமில் இன்னொரு விஷயம் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது. லிசன், 2 point charges separated by a distance. ஸோ அதனோட ஈக்வி டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் நம்ம சீன்ற பாயிண்ட் சார்ஜ் கன்சிடர் பண்ணியாச்சு. ஆர்ன்றது அதனோட டிஸ்டன்ஸ். ஓகே. இதனோட சைடு இது ஏவா நம்ம கன்சிடர் பண்ணியாச்சு. ஸோ இங்கே நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே. டு டிட்டர்மைன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். ஸோ அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட், வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்? பட் வி நோ தட் E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square. This is general formula. Bookல இதுக்கு முன்னாடி previous section previous class நம்ம பார்த்தப்ப இது general formula. But இங்க நம்மளுக்கு there are two electric fields. One is E plus, another one is E minus. So E total which is equal to E plus E minus. This is equation number 1 because இதுதான் நம்ம determine பண்ண போறோம். இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் இல்லையா? So அப்ப இந்த E plus நான் என்னடா எழுதலாம்? So E total which is equal to, it is a parallel component இல்லையா? அப்ப E plus cos theta plus E minus cos theta. And one more property is there, that is electric dipole moment, நம்மளோட P cap. This is very very important character. In our axial line நீங்க பாத்தீங்கன்னா electric dipole moment வந்து on its axis இப்படி போகும். arrow mark நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். ஓகே. axial line நான் சொல்றேன். பட் ஈக்குவட்டோரியல் பிளேன்ல இங்க எந்த ஒரு வேல்யூமே கிடையாது. நெகட்டிவ் சார்ஜ் டுவர்ட்ஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் நோக்கி தான் என்ன பண்ண போகுது? எலக்ட்ரிக் டைபோல் மொமெண்ட் ஆக்ட் ஆக போகுது. ஸோ இந்த டைரக்ஷன் இப்படி போட்ட எலக்ட்ரிக் டைபோல் மொமெண்ட் P cap. ஓகே. ஸோ நம்ம இப்போ இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே. எதுக்காக நான் இங்கே சொல்ல வரேன்னா, பிகாஸ் வி ஆர் யூசிங் நெகட்டிவ் சைன் இயர். இங்கே நம்ம நெகட்டிவ் சைன் யூஸ் பண்ணோம். ஏன் நெகட்டிவ் சைன் யூஸ் பண்ணோம்? பிகாஸ் எலக்ட்ரிக் டைபோல் மொமெண்ட் ஆக்ட்ஸ் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே E மைனஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே. ஸோ இப்போ பாருங்கள், நல்லா கவனிங்க. எலக்ட்ரிக் டைபோல் மொமெண்ட் ஆக்ட்ஸ் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் மைனஸ் E plus cos theta P cap. ஓகே. இந்த P cap நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணதால எலக்ட்ரிக் டைபோலோட மொமெண்டோட டைரக்ஷன் நெகட்டிவ். ஸோ மைனஸ் யூஸ் பண்ணோம். மைனஸ் சேம் ஆஸ் வெல் இஸ் E நெகட்டிவ்க்கும் சேம் அதான். அப்போ மைனஸ் E minus cos theta P cap. This is equation number 2.
ஓகே லிசன் இந்த ஈக்குவேஷன் நீங்கள் கவனிங்க, இதை தான் நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணோம். E plus எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட வேல்யூ இந்த ஃபார்முலா வச்சு மெஷர் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் காஸ் தீட்டாவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிச்சி என்ன பண்ணணும், நம்மளுக்கு தேவையான நம்மளுக்கு என்ன டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆக்ட்ஸ் ஆன் ஈக்குவட்டோரியல் பிளேன், இதுதான் நம்மளுக்கு தேவை. ஓகே ஸோ இப்போ நான் இப்போ தான் டிட்டர்மைன் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் you must know about the E plus, concentration of E plus, magnitude of E plus which is equal to magnitude of E minus, because both are same. ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ். ஓகே நம்ம டைரக்ஷனை எடுக்க சொல்ல பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சைன் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். பட் மேக்னிடியூடில் போத் ஆர் சேம். E plus as well as which is equal to E minus ரெண்டுமே சேமாக இருக்கும். ஓகே அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, ஸோ இப்போ ஃபார்முலா நம்ம எழுதலாமா, E which is equal to E plus, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் E plus எடுக்கிறேன். ஓகே E plus which is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R square. லிசன் நம்மளுக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் தெரியாது, அன்னோன் டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா, பட் இந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகே அப்போ நம்ம இந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும்னா இதுக்கு ஈக்குவலான டிஸ்டன்ஸ் தான் இதுன்னு சொன்னோம். ஓகே பட் இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கண்டுபிடிப்போம் அதை. ஸோ அப்போ E plus which is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by இந்த R ஸ்கொயருக்கு இல்லையா, இது இந்த சைடு நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம், BC அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம். அப்போ BC ஸ்கொயர். ஓகே ஸோ இந்த BC ஸ்கொயர் அக்கார்டிங் டு அவர் நம்மளோட மேக்ஸில் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க, வெரி லாங் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன எடுத்துக்குவோம், ஹைப்போடெனஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்குவோம். அப்போ ஹைப்போடெனஸ் ஸ்கொயர் which is equal to adjacent square plus opposite square. இப்போ எனக்கு BC எனக்கு தேவை. லிசன் நாட் ஓன்லி பிசியை மட்டும் நம்ம எடுக்கணும்னு அவசியம் எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது, நம்ம ஏசியும் எடுக்கலாம். we can take AC because they are equal distance இல்லையா. ஸோ இந்த எப்படி பிலேருந்து சிக்கான டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவலோ அதே மாதிரி தான் ஏலேருந்து சிக்கான டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல். ஓகே ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். ஓகே பட் நீங்கள் BC ஸ்கொயரை யூஸ் பண்ணுங்கள், எப்படி போட்டாலும் நமக்கு ஆன்சர் வந்து சேமாக தான் வரும். ஸோ அப்போ ஹைப்போடெனஸ் ஸ்கொயர் வெரி லாங் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன எடுத்துக்குவோம், ஹைப்போடெனஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துக்குவோம். அப்போ BC ஸ்கொயர் which is equal to BC square adjacent OB square plus opposite OC square. So BC square which is equal to OA adjacent. இந்த சைடு நம்ம என்னடா எடுத்துக்கணும், AA நம்ம செப்பரேட் பண்ண ஞாபகம் இருக்கா, மிட் பாயிண்ட் 2 பிரித்து AN செப்பரேட் பண்ணோம் இல்லையா. ஸோ A ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இந்த ஓலேருந்து இந்த சீக்கான டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன எடுத்துட்டோம், ஆர்ன்னு எடுத்துட்டோம். அப்போ ஆர் ஸ்கொயர். ஓகே ஸோ இந்த பிசியோட வேல்யூ, திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3 and this is equation number 4. Substitute BC value in equation number 3. ஓகே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா, என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு, E plus which is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q divided by BC square oda value R square plus A square. This is equation number 4. Okay, so இப்போ நம்ம E plus oda value calculate பண்ணியாச்சு. So magnitude of E plus which is equal to magnitude of E minus, same value. ஆல்ரெடி நம்ம இதை போட்டாச்சு. கான்சன்ட்ரேஷன் இதனோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஈக்குவலாக இருக்கும். அப்போ நம்ம தனியாக போய் E மைனஸோட வேல்யூ டிட்டர்மைன் பண்ண தேவையில்ல. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் 4 நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஸோ சப்ஸ்டியூட் ஈக்குவேஷன் 4 in equation 2. ஓகே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா. ஸோ பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் 2 என்ன, E total which is equal to minus negative sign E plus this value 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R square plus A square. Okay, cos theta into P cap minus E minus same value magnitude same சொல்லிட்டேன் இல்லையா. அப்போ 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R square plus A square. Okay, cos theta into P cap. Listen,
இது ரெண்டுமே சேம் வேல்யூவா பாருங்க. இங்க நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது ஒன்லி நெகட்டிவ் சைன் ஒன்லி. ஓகே, ரெண்டுமே சேம் வேல்யூ. நம்ம மேக்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே மைனஸாக, ரெண்டுமே சேம் வேல்யூ, அந்த ரெண்டுத்துக்கு ஒரே சிம்பிளாக இருந்தால் ஆட் பண்ணி அதே சிம்பிள் முன்னாடி போட்டுருவோம்டா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் -1 -1 என்னடா ஆன்சரு? -2 -2 ஆன்சர் என்ன? -4. ஓகே, ஸோ இப்போ மேக்ஸில் நம்ம இந்த ட்ரிக் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ சேம் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதுலேயும் 1/4πε0 அதே சேம் q டிவைடட் பை r² + a² பாசிட்டிவ் பிக்கப் சேம் வேல்யூ அங்கேயும் இருக்குன்னா, ஸோ அந்த வேல்யூ நம்ம என்ன எடுத்துக்குவோம், இது -1 இது -1. அப்போ ஆன்சர் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்? -2 -1 plus -1. அப்போ -2 1/4πε0 q divided by r² plus a². கான்ஸ்டன்ட் நம்ம வெளியே எடுத்தாச்சு. ஓகே, அப்போ என்ன நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைச்சிருக்கு? -2 சாரிம்மா cos θ விட்டம் பாரு, cos θ p cap -2 q cos θ p cap divided by 4πε0 into r² plus a². ஓகே, ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கான மோர் ஆர் லெஸ் நம்ம ஆன்சர் கிட்ட நெருங்கிட்டோம். ஓகே, ஸோ இன் திஸ் கேஸ் நம்ம என்ன டிட்டர்மைன் பண்ணோம்? காஸ் தீட்டாவை டிட்டர்மைன் பண்ணோம். ஓகே, காஸ் தீட்டாவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி என்ன பண்ணல, சப்ஸ்டிட் பண்ணோம். ஸோ காஸ் தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் காஸ் தீட்டா? காஸ் தீட்டாவுக்கு என்ன ஃபார்முலாடா? அட்ஜசன்ட் adjacent by hypotenuse. Okay, cos theta கான formula. So adjacent already நம்மளுக்கு தெரியும், இது adjacent. Okay, நான் எழுதிறேன், அப்படியே இந்த கன்ஃபியூஸ் ஆகும். hypotenuse இது adjacent, இது opposite. Okay, so cos theta க்கு adjacent by hypotenuse. Adjacent என்ன இருக்கு இங்க வேல்யூ? a by hypotenuse. Hypotenuse is nothing but நம்மளுக்கே தெரியும் BC square. ஓகே, BC ஸ்கொயரோட வேல்யூ இதோ பாருங்க, BC ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு a² + r². அப்போ நம்மளுக்கு இங்கே a டிவைடட் பை இந்த BC ஸ்கொயரோட வேல்யூ தேவையில்லை, நம்மளுக்கு BC மட்டும்தான் தேவை. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம், இந்த ஸ்கொயர் சைடு வந்தால் ரூட் ஆகும். இப்போ ரூட் a² + r². ஓகே, ஸோ சப்ஸ்டிட் பண்ணலாமா? ரூட் ஆஃப் a² + r². ஸோ திஸ் இஸ் cos θ வேல்யூ. This is equation number 5. Substitute cos theta in equation 5. Okay, so இப்போ cos theta நம்ம 5 ல substitute பண்ணலாமா? E total electric field is equal to -2q divided by 4πε0 into r² plus a². So the value of cos theta, a divided by cos theta க்கு பதில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் root of a² plus r² into p cap. Okay, listen. So இங்கே இந்த ரூட் வேல்யூவை நம்ம என்ன மாற்றலாம் அப்படின்னா 1/2 மாற்றலாம்டா. both are same. ரூட்டை நம்ம என்னவா சேஞ்ச் பண்ணுறோம்? 1/2. So listen, -2q divided by 4πε0 into a divided by r² plus a² plus r² both are same, whole power 1/2. இந்த ரூட்டை நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணி எழுதுறோம்னா 1/2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றி எழுதுறோம். இன்ட்டு பி கேப் இருக்கு. லிசன், நீங்கள் மேக்ஸ்லேயே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, ஏதாவது ஒரு டேர்ம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் x⁴ இன்ட்டு x⁴2 இது மாதிரி இது மல்டிபிள்ஸில் இருந்தால் அதனோட பவரை நம்ம ஆட் பண்ணலாம்டா. ஏதாவது ரெண்டு டேர்ம் மல்டிபிள்ஸில் இருக்குது அப்படின்னா அதனோட பவர்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ நீங்கள் பாருங்கள், இந்த r² + a², இந்த a² + r² போத் ஆர் சேம் இல்லையா? இது ரெண்டுமே மல்டிபிள்ஸில் இருக்குது. அப்போ இது மேலே இருக்கிற பவர்ஸை நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எதுவுமே இல்லைனா மேலே பவரில் 1 இருக்கிறதா அர்த்தம். ஸோ இதில் ஆஃப் இருக்குது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுறோம். 1 + ½ என்னடா? தட் இஸ் 3/2. 2 1s are 2 இல்லையா? 2 + 1 3, அப்போ 3/2 நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ -2q divided by 4πε0 into a divided by இந்த வேல்யூ நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு. என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு? r² plus a² whole power 3/2 into p cap.
ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுச்சு லிசன் இப்போ நம்ம இந்த டிஸ்டன்ஸை கால்குலேட் பண்ணோம் இன் அவர் ஆக்சியல் லைன் நம்ம பார்த்துருக்கோம் த டிஸ்டன்ஸ் ஏ இஸ் வெரி 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 ஸ்மால் வென் கம்பேர்டு டு ஆர் ஓகே ஏவோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து பிகாஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து வெரி ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா ஸோ ஏவோ கூட கம்பேர் பண்ண சொல்ல திஸ் இஸ் வெரி வெரி ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ ஆர் இஸ் வெரி வெரி கிரேட்டர் தேன் ஏ ஸோ ஏ வில் பி நெக்லெக்டட் ஸோ ஏவை நம்ம இதில் வந்து என்ன பண்ணுறோம் நெக்லெக்ட் பண்ணிவிட்டு விட்டுறோம் ஸோ அப்போ மைனஸ் 2q divided by 4 pi epsilon naught ஸோ இந்த டேர்ம் கேன்சல் ஆயிடுச்சு பட் பவர் கேன்சல் ஆகலை பிகாஸ் ஆர் இருக்குது ஓகே a divided by r square whole power 3/2 into p cap okay so இப்போ பாருங்க நம்மளோட ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் என்ன E total which is equal to minus 2q divided by 4 pi epsilon naught into a divided by r square whole power 3/2 into p cap இதான் நம்மளோட ஈக்குவேஷன் இப்போ கிடைச்சிருக்கு லிசன் இது ரெண்டு இந்த பவர்ஸ் இருக்குது இல்லையா இது ரெண்டு மல்டிபிள்ஸில் இருக்குது ஓகே ஸோ மல்டிபிள்ஸ் தான் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈஸியாக இதை கேன்சல் பண்ணலாம் இந்த 2க்கு இந்த 2 கேன்சல் ஓகே ஸோ அப்போ ஒன்லி என்ன இருக்கும் நம்மளுக்கு r cube மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போ மைனஸ் 2q divided by 4 pi epsilon naught into a divided by r cube into p cap லிசன் நீங்கள் ஒரு டேர்ம் நீங்கள் கவனிக்கணும் நம்மளோட டைபோல் மொமெண்ட் p cap which is equal p vector which is equal to 2qa p cap இது நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்லேயே படிச்சிருக்கோம் ப்ரீவியஸ் செஷன்லேயே நான் கிளாஸ் எடுக்க சொல்ல உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அப்போ இந்த 2qa இந்த p கேப்பை நம்ம என்னடா கன்சிடர் பண்ணலாம் என்னடா எழுதலாமா p வெக்டர்னு கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்போ p வெக்டர் மைனஸ் p வெக்டர் டிவைடட் பை 4 pi epsilon naught into r cube that's all நம்மளுக்கு தேவையான டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் நம்மளுக்கு கிடைச்சாச்சு very simple concept okay so இந்த ஈக்குவேஷனில் very very important term உங்களோட டயக்ராமுக்கு 1 மார்க் இருக்குது நெக்ஸ்ட் இந்த p வெக்டர் நோட்டேஷனுக்கு half மார்க் இருக்குது நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களா cos theta இந்த BC கண்டுபிடிக்கிறீங்க இல்லையா அதுக்கு half மார்க் இருக்குது மிச்சம் கண்டினியூஷன் நம்மளோட ஃபிசிக்ஸில் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டினியூஷன் இருக்கோ இல்லையோ அவங்களுக்கு தேவையான ஆன்சர் நம்ம E டோட்டல் போட்டிருக்கோமா மேக்னிடியூட் E ப்ளஸ் E மைனஸ் நம்ம கரெக்டாக மெஷர் பண்ணியிருக்கோமா E ப்ளஸோட வேல்யூ வந்திருக்கா ஃபைனல் வேல்யூ இந்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் கவனிக்க மாட்டாங்க ஃபைனல் வேல்யூ வந்திருக்கா நெக்ஸ்ட் டோட்டல் கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா நெக்ஸ்ட் ஆர் டிஸ்டன்ஸ் ஏவை நெக்லெக்ட் பண்ணியிருக்கோமா நெக்ஸ்ட் ஃபைனல் ஆன்சர் ஓகே ஸோ இப்படி தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் கொடுப்பாங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தட்ஸ் ஆல் தேங்க்யூ